शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां ने भी, क्योंकि सानू जदों असीं अंदर बैठे सी तां दस्सिया कि बहुत मैंबरां ने, नगर दे मैंबरां ने और नज़दीक दे होर काफ़ी पिंड है, शहर है जिथों सारिਆਂ ने बड़ा सहयोग दिता अज दे सत्संग नूं करवाउण विच। इसलिए सब तो पहला तां जिन्ने भी जीवां ने ये सत्संग करवाउण विच सहयोग दिता है, जिन्हां दी वजह दे नाल असीं इस सत्संग दा आनंद लैण वास्ते अज इत्थे बैठे हाँ, सब तो पहले असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों इन्हां सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि सारे मैंबर जिन्हां ने भी सहयोग दिता है ये सारे बधाई दे हकदार भी है और उहदे नाल नाल ये सारे साडियां दुआवां अरदासां दे भी हकदार है। इसलिए इन्हां सारे मैंबरां वास्ते आओ रल के पहला उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करिए कि जिन्हां ने भी रल मिल के सत्संग करवाया है, मालिक इन्हां सारियां नूं खुशियां देण, तंदुरुस्ती देण, इन्हां दे कंमां कारां च बरकतां देण, इन्हां दा प्यार, इन्हां दी एकता, इन्हां दी मुहब्बत इदां ही बनी रवे और अपनी कृपा दया मेहर ओ मालिक को परमात्मा प्रभु हमेशा इन्हां ते बनाए रखण, ताकि जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां नाल रल के सत्संग करवाए है इन्हां नूं मालिक हिम्मत दिंदे रहण, ताकत दिंदे रहण, ताकि हर साल ये इसी तरह सत्संग करवाते रहन तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के ये सारिਆਂ वास्ते बेनती करो और आओ हुण इन्हां मैंबरां वास्ते तो बेनती हो गई, हुण थोड़ा तुहाडी गल कर लईए फिर तक सो सत्संग नूं अगे लैके चलीए। पहला तुहानूं पुछ लईए कि ठीक हो तुसीं सारे, खुश हो, किन्ने कुछ खुश हो? बहुत अच्छी गल है, फिर कह दिओ मैं बहुत, क्योंकि शुरुआत का मजा इत्थों ही आता जो इंसान कहे मैं बहुत खुश हाँ, तो जो कहता ना मैं बहुत खुश हाँ तो फिर परमात्मा की तरफों वो घर की तरफों खुशियां आनियां भी शुरू हो जांदियां हैं। और वैसे भी अज कितनी तरीक है, कितनी तरीक है? 29 है और कल नूं कितनी है? परसों नूं 31 है। ਇਹਦਾ मतलब हुण नवां साल आउण भी 2 दिन नहीं है। सो सारी संगत नूं आउण वाले नवें साल दीयां भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। आने वाला साल तुहाडे सब दे वास्ते तंदुरुस्ती, खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। ये मालिक दी रहमत, मालिक दा आशीर्वाद हमेशा तुहाडे ते बनिया रहे ताकि तुसीं ये जीवन दा सच्चा आनंद लै सको। और हुण जिद्दां दस्सिया कि 2 दिनां बाद ही नवां साल है, तो असीं चाहते हैं कि अज दे सत्संग च कुछ ऐसा थोड़ा जिहा असीं समझ लईए ताकि जिद्दां असीं कह दिंदे ना हैप्पी न्यू ईयर कि नवां साल खुशियां भरिया होवे, पर सिर्फ कहण नाल ही वो खुशियां भरिया नहीं होना, उहदे वास्ते सानूं कुछ ना कुछ ऐसा करना भी पैना है जिहदे नाल वो साल वाकई ही साडे वास्ते खुशियां वाला बन जाए। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां हुण बंदा सिर्फ बोली जावे हैप्पी न्यू ईयर सारिਆਂ ਨੂੰ रिश्तेदारां ਨੂੰ कही जावे बंदा, तो सिर्फ कहण नाल की वो साल खुशियां भरिया हो जाना है? जवाब दिओ। हुण असीं जो पुछना नाल नाल जवाब भी तुसीं देना है। हुण फर्ज करो किसी नूं भुख लगी हुई है, वो जोर जोर ना कही जावे कड़ी चावल या मटर पनीर या दाल चौल या कुछ भी कही जाए तो वो पेट भर जाना है। हुण इसी तरह असीं किसी को कहिए हैप्पी न्यू ईयर तो हैप्पी न्यू ईयर कहण नाल भी खुशियां नहीं आनियां। हुण जिद्दां असीं दस्सिया कि भुखे आदमी नूं जिन्ना मर्जी कही जाओगे भाई बैठ के कही जा रोटी दाल या दाल सब्जी या चावल दाल, तू जिन्ना मर्जी बोली जा, पर सिर्फ बोलण नाल पेट नहीं भरना, वो स्वाद नहीं मिलना, उहदे वास्ते कर्म भी मेहनत भी करनी पैनी है। हुण जिस तरह सिर्फ दाल चावल कहण नाल साडा पेट नहीं भरदा, इसी तरह हैप्पी न्यू ईयर कहण नाल ही साल खुशियां भरिया नहीं होना। वो किद्दां होना है? जिद्दां दस्सिया कि जे दाल चावल खाने हैं तो उहदे वास्ते मेहनत भी करनी पैनी है, दाल भी बनानी पैनी है, चावल भी उबालने पैने हैं, थाली च भी पाने पैने हैं, तो फिर खावांगे तो फिर ही स्वाद आएगा, फिर ही पेट भरेगा। हुण इसी तरह जिस तरह सानू इन्नी समझ है कि रोटी कहण नाल पेट नहीं भरना, इसी तरह हैप्पी कहण नाल हैप्पी नहीं आना, हुण जीवन च खुशियां नहीं आनियां। उहदे वास्ते भी सानू कुछ ऐसे कर्म करने पैने हैं, कुछ ऐसे स्टैप उठाने पैने हैं, कुछ ऐसे कदम जीवन च उठाने पैने हैं ताकि वाकई साडा आने वाला समां की होवे, खुशियां भरिया होवे। और हुण तुसीं चाहते हो ना, जे किहड़ा चाहता कि आने वाला समां खुशियां भरिया होवे? सारे चाहते हो?
ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਭਰਿਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 1969 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1969 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ +2 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ +2 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ, MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਸੰਘਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਗਵਾੜਾ ਆਏਗਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ? ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ।
ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖੋਜ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਲ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ
ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤੇਲ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਆ ਬਾਤੀ ਤੇਲ ਅੱਗ ਹੈ, ਦੀਆ ਬਾਤੀ ਤੇਲ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਰਾਵੇ, ਖਸਮ ਸੋਇਆ ਹੈ ਪਾਸ, ਖਸਮ ਕੋ ਖੋਜਣ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਨਾ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਸੋਇਆ ਹੈ ਪਾਸ, ਖਸਮ ਕੋ ਖੋਜਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਸਮ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਵੇ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਤੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਫਾਵਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਭਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਦਲਾਅ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੋਜ ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੈਸਾ ਸੋਚते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ਇੱਥੇ ਸੋਚ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਦਾਂ? ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਰੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੱਸੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ
ਉਹ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਸकुराहट ਆਣੀ शुरू हो जाएगी। इसलिए इत्थे दसिया कि सब तो बड़ा राज है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हुण जरा गौर करना, मनोविज्ञान ने जी इतनी रिसर्च की, इन्नी रिसर्च की, हुण जरा गौर करना। इत्थे होर दसांगे कि असीं कई बार जिक्र किया कि न्यूटन एक बहुत बड़े विज्ञानिक होए है, उन्हां दा तीसरा नियम है, कभी पढ़ के देखना न्यूटन दा तीसरा नियम की है। न्यूटन का तीसरा नियम यह है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है। ਇਹਦਾ मतलब है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है। वो कहते जो भी तू क्रिया करता है ना, जो भी तू बोलता है, जो भी तू सोचता है, जो फर्ज करो ऐसी स्माइल करते हैं, तो कहते प्रतिक्रिया की होंदी, जो तू दूजे ਨੂੰ देख के स्माइल करता तो अगे वो चीज तेन वापस मिलनी है। जे तू किसी ਨੂੰ देख के गाली देगा तो अगे वो चीज तेन वापस मिलनी है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है। ये इसी तरह कि जिद्दां जमीन च कणक बीजेगा तो जमीन ने कणक ही देनी है, मक्की बीजेगा तो मक्की देनी है। कि जदों तू किसी को गिराण की कोशिश करेगा तो तू आप भी गिरना है, जदों किसी को उठाने की कोशिश करेगा तो कुदरत तेनू भी उठाती है। कहते ये नियम है ब्रह्मांड का। किहदा नियम है? ये ब्रह्मांड का। और याद रखो, जिन्हां ने ब्रह्मांड के नियमां नूं समझिया उन्होंने ਇਹਦਾ लाभ लेना शुरू कर दिता, क्योंकि परमात्मा दे या कुदरत के नियम बदले नहीं जा सकते। समझदे हो कि नहीं? कुदरत के नियम बदले, जिद्दां हुण फर्ज करो अज किहड़ा महीना चलदा? दसंबर। हुण सानू सारिआं नूं पता है कि दसंबर जनवरी महीना काहदा महीना है? ठंड का महीना है, पता है ना सानू। हुण इहनूं असीं बदल नहीं सकते कि दसंबर जनवरी नूं गर्मी होवे जून जुलाई वर्गी, तो जून जुलाई नूं दसंबर और जनवरी वर्गी ठंड होवे। चाहे साइंस जिन्नी मर्जी कोशिश कर लवे, सारी दुनिया रल के कोशिश कर लवे, कुदरत का नियम नहीं बदल सकता। जे दसंबर जनवरी पो माघ नूं ठंड हुंदी है तो ठंड ही रहनी है, और जून जुलाई नूं गर्मी, हाँ ये हो सकता ठंड बढ़ सकती है, घट सकती है, या गर्मी ज्यादा हो सकती है, गर्मी घट हो सकती, पर रहना मौसम उदां दा ही है। हुण ये समझ लें कि यह नहीं बदलिया जा सकता कि दसंबर नूं गर्मी होवे या जून नूं ठंड होवे, पर असीं ये जरूर कर सकते हैं कि दिसंबर ठंड वाला महीना है, ऐसी कुछ ऐसा करिए कि इसका लाभ ले लीए। जिद्दां हुण एक दुकानदार है, वो देखता है कि हुण दसंबर नवंबर दसंबर आ गया, वो ठंडे कपड़े चक दिंदा, गर्म कपड़े रख लैंदा है, क्योंकि पता हुण लाभ ही इहदे च है, क्योंकि पता हुण अगे ठंड आ गई, लोगों ने गर्म कपड़े खरीदने हैं। तो जिद्दां ही मार्च अप्रैल आंदा है, वो सारे सर्दी वाले कपड़े चक दिंदा है तो गर्म रख लैंदा है, क्योंकि पता हुण अगे गर्मी आ रही। इहनूं कहंदे समझदार बंदा मौसम नहीं बदलदा, अपने आप नूं बदलदा है ताकि मैं उसदा लाभ लै सकां। इसी तरह कुदरत के जो नियम है असीं उन्हां नूं चेंज नहीं कर सकते, पर असीं उन्हां नूं समझ के उसदा लाभ जरूर लै सकते हैं। समझदे हो कि नहीं? इसलिए न्यूटन ਉਹਦੀ फिर गल करांगे, उन्होंने दसिया तीसरे नियम के अंदर कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है, कि जो तू चाहता है हासिल करना पहला वो दूजिਆਂ ਨੂੰ देना शुरू कर। एक कुदरत का नियम है, जो तू दिंदा है वो तेरे वाल कई गुना होके वापस आंदा है। समझदे हो कि नहीं? वो तेरे वाल कई गुना होके वापस आना ही है। जिद्दां ही मिसाल देई दी है कि जे तुसीं एक स्माइल करदे हो ना, एक स्माइल करदे हो, तो फिर ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ देख के तुसीं हसोगे या थोड़ी जी स्माइल करोगे, अगे उन्हें भी स्माइल जरूर करनी है। समझदे हो कि नहीं? अगर एक नूं देख के तुसीं अगे हथ जोड़ दिंदे हो तो अगे अगलियां ने भी हथ जोड़ने, रिस्पैक्ट मिलनी है तुहानूं। ਇੱਥੇ तक ਅਸੀਂ कई बार इशारा करीदा है कि एक गली का कुत्ता भी बैठा होवे, ਉਹਨੂੰ भी जे तुसीं रोज़ जाके प्यार नाल हथ फेरो, एक रोटी पानी शुरू कर दिओ ना, तो 2-3 दिन बाद वो कुत्ता भी तुहानूं देख के पूछ हिलांदा, तुहाडे पैर चट्टेगा आके, वो भी तुहाडे नाल प्यार करना शुरू कर देना। क्यों? वो आवारा कुत्ता भी जदों ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ प्यार करदे हो तो ਉਹਦੇ दिल 'ਚ भी तुहाडे वास्ते प्यार पैदा हो जाता है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है। इसलिए पहला नियम यह समझना है कि असीं चाहते हैं जी आने वाला साल खुशियां भरिया होवे, तो अज एक फैसला करो कि जो मैं अपने जीवन च चाहता हाँ, जे मैं खुशी चाहता हाँ, तो मैं फैसला करा कि मैं दूजियां नूं खुशी देण दी
पूरी कोशिश करनी है। जे मैं इज्जत चाहता है तो मैं दूजिਆਂ ਦੀ इज्जत करनी है, दूजिਆਂ ਨੂੰ रिस्पैक्ट देनी है। यानी जो मैं अपने वास्ते चाहता हाँ वो मैं दूजिਆਂ ਨੂੰ देने की कोशिश करा। समझते हो कि नहीं? ये गल नूं समझना। हाँ इत्थे ये भी गल हो जाती कि कई बार बंदा कहता है कि लै मेरे को इन्ना पैसा नहीं है, मेरे को इन्नी ओह नहीं है कि मैं किसी की हैल्प कर सकां। तो जरूरी नहीं होंदा कि पैसे नाल ही हैल्प होंदी है, तुसीं उदां भी हैल्प कर सकते हो, किसी की अगे वधण च मदद कर सकते हो, किसी गिरे नूं उठा सकते हो, किसी भुल्ले नूं रस्ता दिखा सकते हो। तुहाडी भावना होनी चाहिए है कि मैं सब दा भला करना है। जदों तुहाडी भावना हुंदी सब दा भला करन दी, तां कुदरत तुहाडा भला करना शुरू कर दिंदी है, क्योंकि कुदरत कहती है इहदी भावना नेक है। एक ब्रह्मांड का नियम है, कुदरत का नियम है। अज बंदा खुश क्यों नहीं रहिंदा? क्योंकि बंदा हमेशा की कहता मैनू खुशी मिले। वो क्यों खुश है, वो क्यों हसदा है, वो क्यों तरक्की कर रहा है? जदों किसी की तरक्की तो असीं सड़दे हां, किसी की तरक्की देख के जलदे हां, तां जो साडे कोल हुंदा ना उह च बेबरकती आनी शुरू हो जाती है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, चाहे गन्ना बीज देवे, चाहे गुलाब बीज देवे, चाहे अंब का पौधा बीज देवे, जो किसान वालों जाना है कुदरत ने जमीन ने तो उही मोड़ना है। हुण बंदा ये ना देखे, हुण कई बार बंदा की कहता है कि लै मैं ओहदा भला मंगदा पर वो मैनूं गालां कढदा है, पर वो मेरा बुरा मंगदा है। तो इत्थे फिर तुहानूं कहांगे जदों तुसीं भला मंगदे हो, भला करदे हो, तुहाडे वल्लों भला जा रहा है, जो तुहाडे वल्लों जा रहा है तुहानूं मिलना है, जो उहदे वल्लों आ रहा है वापस ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀ ਲਿਆਏਗਾ? ਬੁਰਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖੋ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ कि न्यूटन का तीसरा नियम की है, तो उत्ते तुहानूं ये लिखिया आ जाना है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होंदी है। और किन्ने साल पहला न्यूटन ने यह दस दिता, पर बंदा की बंदा ये नियम नहीं समझदा, क्योंकि नियम नूं बंदा नहीं समझदा, इसलिए बंदा दुखी है। और याद रखो जदों असीं जिद्दां पहलां दस्सिया कि कुछ नियम जदों असीं समझने शुरू कर दिंदे आ ना, तो उहदा फायदा भी सानूं जीवन च होना शुरू हो जाता है। जिद्दां कि छोटी जी कहानी दसांगे कि एक बार ना एक कुम्हार सी जिहदा काम सी बर्तन तैयार करना। वो बड़ा गरीब सी, बड़ा दुखी सी। की सी? बड़ा गरीब सी, बड़ा दुखी सी। एक दिन एक फकीरां नाल उहदी मुलाकात हुई। जदों फकीरां नाल मुलाकात हुई तो फकीरां नूं उन्हां अपना दुखड़ा दस्सिया कि महाराज मेरे जीवन च बड़े दुख है, मेरे जीवन च बड़ियां परेशानियां है, काम कार च बरकत नहीं होंदी, घर च सुख शांति है नहीं, गरीबी बड़ी है, तंगी बड़ी है, कई बार तक मरन का ख्याल आता कि मर ही जावां। तो उस वेले फकीरां ने उहदी तरफ देखिया। फकीर कहंदे कुम्हार नूं कि बेटा पहले एक गल दस कि तू कहंदा मेरे जीवन च तकलीफां बड़ियां, दुख बड़े, गरीबी बड़ी है, परेशानी बड़ी है, कि बेटा पहले एक गल मैनूं दस कि जीवन च कोई नियम भी बनाया कि तूं? सिमरन का नियम, बंदगी का नियम, सच्चाई का नियम, अच्छाई का नियम, कुछ अच्छा कर्म करन का नियम बनाया कोई कि नहीं? कहता नहीं मारे नियम नूम का कोई मैं बनाया नहीं, पर जिंदगी इतनी चल रही है। फकीर कहते फिर याद रख बेटा, जिंदगी च बदलाव उन्हां दी आंदा जिहड़े नियम बनाते हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो तुसीं बैठे हो, अगर तुसीं कोई नियम बना लवो ना, हुण फर्ज करो एक नौजवान नियम बना लावे कि मैं रोज़ सवेरे जिम जाना है या मैं रोज़ सवेरे कसरत करनी है, तो जरा सोचो एक नियम बना लावे, अगर रोज़ ये नियम का पालन करे तो 6 महीनों च बदलाव आएगा कि नहीं उसकी लाइफ च? जवाब दिओ सानूं। तो एक बंदा नियम बना लावे कि मैं रोज़ बह के पूरी दारू की बोतल पीनी है, तो 6 महीने बाद उसकी हालत देख लो की बन जानी है, उसकी किडनियां, लीवर, गुर्दे, कितना कुछ खराबियां आ जानियां है। यानी ये बंदा बुरा नियम बनाता है तो कुछ महीनों च उसका प्रभाव भी पैंदा है, तो जे बंदा चंगा नियम बनाता तो उसका प्रभाव भी कह दिओ पैंदा है कि नहीं? इहनूं कहंदे नियम।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਬਣਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਊ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਚੰਗਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਯਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਘੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਮਗਰ ਹੀ ਦੌੜ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਆਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਮਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਟੀ। ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਹ ਕਹੀ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਘੜਾ ਹੈ, ਘੜਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਘੜੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਈ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਇਹ ਘੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਧਰ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਦੌੜਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਦ ਨੂੰ ਘੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘੜਾ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਘੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਘੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਦੌੜਨਾ, ਰੁਕ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੌਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ? ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਣਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਪਤਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਘੁਮਾਰ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਆਪ ਲੈ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਫੇਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਵਾਕਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਟਰ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 9-10 ਵਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਹੀਂ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਆਮ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਿੱਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਿੱਕੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਡਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 2-2, 3-3, 4-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, ਬੰਬੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 3-4 ਦਿਨ, ਗੱਡੀ 4-5 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਬਾਈ ਰੋਡ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਧਰ।
ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਫॉर ਡੈਡ, ਮਰਨੇ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਆ ਛਿਪਕਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੇਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਿੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆਏ। ਉਹ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ 3 ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਨਟ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਚਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੂਟ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਰਿੱਕੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਫॉर ਡੈਡ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਰਿੱਕੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ। ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਗਰਮੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 30-35 ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। 1 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ 71 ਦਿਨ ਤੱਕ, 71 ਡੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 2.25 ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੇਤ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ। ਔਰ ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ, ਕਦੀ ਮੇਂਢਕ ਆ ਗਿਆ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਛਿਪਕਲੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੂਟ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕਦਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 71 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ 71 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 100 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 71 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਚਿਪਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਯਕੀਨ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ,
पर फिर भी मैनू विश्वास है जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो मेरे हालात जरूर बदलणगे, मेरे जीवन च खुशियां जरूर आणगियां। ये रिक्की वर्गा विश्वास अंदर चाहिए साडे भी कि एवं माड़े माड़े हालातों तो इत्थे की देखिया जे बंदे दे घर च सब कुछ हुंदा है, बस माड़े जिहा किते बिजनेस च घाटा पै गया, बंदा कहंदा मैं तां लुट गया, मैं तां बर्बाद हो गया। हालांकि घर भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, परिवार भी है, सारे उहदे नाल साथ देण नूं खड़े है, पर फिर बंदा अंदरों इन्ना टुट जाता है कि लै भी हुण मैं मर ही जाना। हुण जिहड़े इंसान रब ते विश्वास करन वाले है, अपने मालिक ते यकीन करन वाले है, ਉਹ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, या मैनू आ नुकसान हो गया, मैं मर जाना। नहीं, ये ना सोचो, बल्कि ये सोचो ये अज दिन माड़ा है पर जिंदगी माड़ी नहीं है, क्योंकि जिंदगी एक दिन ना नहीं बनती, जिंदगी बहुत लंबी है। अज दिन बेशक माड़ा है, अज टाइम बेशक माड़ा है, पर ये जिंदगी माड़ी नहीं है, क्योंकि जिंदगी मेरे मालिक ने दी है। जिसने जिंदगी दी है वो खुशियां भी देगा, कामयाबी भी देगा, सफलता भी देगा। मैनू अपने मालिक से पूरा विश्वास है। ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਧੁੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੁੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਠੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ। क्योंकि कहा गया ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे रुखना रुत आए फल होए। कि जिदा माली एक बीज बोंदा है जमीन च, एक पौधा जमीन च बोंदा है, तो फिर थोड़ा सबर रखना पैंदा है। जे पौधा लाया है तो माली नूं पता है कि जो वक्त आना है फल भी इन्हें जरूर देने, बस इंतजार करना पैना है, मैनूं थोड़ा सबर करना पैना है। इसलिए देखो, जे अज मैनूं कोई तकलीफ है, मैनूं कोई बीमारी है, तो मैं नहीं कहना हाय मेरी बीमारी, इन्होंने तो मेरी जान लेके जाना है, या ये बीमारी नहीं ठीक होनी, या मैनू कामयाबी नहीं मिलनी, कभी नहीं ये सोचना, बल्कि ये सोचना है अज दर्द है ना, मैनू यकीन है आने वाला कल सेहत भरिया होएगा, खुशियां भरिया होएगा। अज सफलता नहीं मिली, मैनू यकीन है अपने मालिक ते मैं दोबारा कोशिश करनी है, मैनू सफलता जरूर मिलेगी। अज मेरे जीवन च प्रॉब्लम है तो मैं यकीन रखना है कि मेरा मालिक प्रॉब्लम दूर भी जरूर करेगा। जिदा जिन्हों के घर असीं बैठे सी, उन्होंने अंदर दसिया कि मालको साडी मम्मी नूं डॉक्टर ने जवाब दे दिता सी, जरा कित्थे वो बैठे खड़ जाण जरा, मम्मी उन्हों दी कित्थे है, क्योंकि उन्होंने बेनती की सी कि मालको संगत नूं जरूर दस दिओ। हुण पता नहीं वो आए कि नहीं, घर ही है वो, हुण वो दसदे है कि मम्मी नूं आ खड़े आ सामने, आ देखो हथ खड़ा कर दिओ, थोड़ा पता लग जाए जीवन, आ सामने खड़े है। किहड़े महीने की गल सी? 8वें महीने की 24 तरीक, 24 अगस्त, कहते 24 अगस्त को वो टाइम से जो डॉक्टर ने जवाब देता कि इन्होंने नहीं बचना, तो फिर कहते नाल ही असीं मालिक अगे फरियाद की, बेनती की, तो मालिक की रहमत नाल अज तुहाडे सामने तंदुरुस्त खड़े है। जिन्होंने डॉक्टर ने कहता सी इन्होंने नहीं बचना, ये नहीं ठीक हो सकते, हालात इदां दे माड़े हो गए सी। बह जाओ। सो दसना की चाहते, जे हालात माड़ा आ भी जाए जीवन दे विच, तो ये ना सोचो मैं मर गया, ये सोचो कि जे अज हालात माड़ा है तो जिहड़ा मैनू पहला जिंदगी दे सकता है वो मैनू ये दुखों चों कड्ढण की ताकत भी ਉਹਦੇ अंदर है। ये विश्वास रखना है, क्योंकि जिदा रिक्की की मिसाल दी, जे वो भी सोच लेंदा कि सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, गड्डी भी लै गए, पैसा भी लै गए, कपड़े भी लै गए, बूट भी लै गए, हुण तां रेगिस्तान च मर गया मैं, वो कोशिश ही ना करता, रास्ता ही ना लभण की कोशिश करता, बैठा ही रहिंदा, तो फिर तो मरना ही सी। उन्होंने विश्वास सी कि कोशिश मैं करनी है, मेहनत मैं करनी है, और मैनू यकीन है कि मेरा रब मैनू घर तक भी लैके जाएगा। हुण तुसीं भी ये सोच लो, इत्थे किहड़े घर की गल असीं कहांगे तुहानूं, तुसीं भी सोच लो कि कामयाबी दे घर, खुशियां दे घर तक, सफलता दे घर तक, तंदुरुस्ती दे घर तक मेरा मालिक भी मैनू जरूर लेके जाएगा। मैं कोशिश करनी है और अपने मालिक पे विश्वास रखना है कि मेरा मालिक मैनू कामयाबी जरूर देगा। कामयाबी यकीन है कि नहीं? नवे साल से कामयाबी चाहिए कि नहीं? तो पहला पॉइंट है रखना विश्वास। इसलिए 5 पॉइंट दसने असीं कि पहला पॉइंट है बिलीव इन गॉड,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਯਕੀਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਬੈਂਡ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 5 ਬੈਂਡ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਜੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ 7 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, 7 ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਾਏਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡ ਆਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ 50 ਚਾਬੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਬਿਲੀਵ ਇਨ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕੁਝ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗॉड, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿੱਲ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਕਿੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਆਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਭ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਭ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਆਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬੁਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਆਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘੁੰਮੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਯਾਦ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, या कह लो कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते। कि जिन्हां दी मंजिल बहुत बड़ी होवे ना, छोटी छोटी गल्लां दी चिंता नहीं करते। हुण तुसीं इत्थों दिल्ली जाना होवे, तुहानूं पता कि दिल्ली मेरी फ्लाइट है इन्ने वजे दी, तां रस्ते तुसीं जांदे हो किसी ने मोहरे जाके गड्डी ला दित्ती तां तुसीं कहोगे कि उतर के पहलां लड़ी लवां इहदे नाल? तुसीं कहना नहीं भाई मेरी मंजिल बहुत बड़ी है, मेरी फ्लाइट निकल जानी है, छड्डो इहनूं अगे निकलीए। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਚ ਜਿਹਾ, ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਖੇ ਨਹੀਂ, ਆਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਸਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖੂਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਲਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਦੋ ਦੋਸਤ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖਿਝ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਗਿਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਗਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ। ਉਹ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੱਥਰ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਨ ਉਕੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਰੇਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਵੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਕੋਠੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਲੇ ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਫॉर ਆਲ, ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਮਾ ਖਾਈ ਆਪਣੀ ਖੁਜਲੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਆਰ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਣੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਫॉर
ਆਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਜੀਏ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਲੀਵ ਇਨ ਗॉड, ਦੂਸਰਾ ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਮਾਈਲ ਵਿਦ ਫੇਥ, ਕਿ ਫੇਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਹੈਗੀ ਤਾਕਤ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਚੱਕਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਊਂ, ਲੈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਓਗੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਵਿਦ ਫੇਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। और 5वां और आखिरी नियम जरा गौर करना, फॉरगिव हु हर्ट यू, कि ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪੀੜਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ? ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ 5 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਿੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਕੀ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ 71 ਦਿਨ ਤੱਕ। 71 ਦਿਨ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ। 73 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਰੇਤ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਗॉड ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ, ਨਾਲੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫੋਰਗੇਟ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਅਜੀਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਹਰ ਮੋੜ ਪਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ के हर मोड़ पर मुश्किलें तो खड़ी है। मुश्किलें तो खड़ियां मिलनियां ही है, क्योंकि कोई इतना का दिन नहीं होना जो शायद कोई मुश्किल या परेशानी ना आवे। जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलें तो खड़ी है, मगर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। कि जित ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ
ਜਿਸ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ? ਆ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਰਾਤ ਦੇ 12:01 ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਧਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 8:30 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ, ਸਾਹਸ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਿਯਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ स्वीकार करो। जय मालिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।